ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کے بابا سائیں نے اس کا نکاح زاریان شاہ سے کیا تھا، جو خاندان کا سب سے بدنام لڑکا تھا، اور وہ خود پردے دار حافظ قرآن لڑکی۔ وہ دلہن بنی زاریان کے بیڈ پر بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ سب ڈرامے بند کرو، مجھے تم جیسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ پہلی رات ہی اسے بنا دیکھے دھتکار چکا تھا، اسی لیے اس نے شادی کے بعد بھی زاریان کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ جب خاندان کی ایک شادی میں زاریان نے اسے دیکھا تو وہ پہلی نظر میں اسے محبت کر بیٹھا اور اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا، یہ جانے بغیر کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کی اپنی بیوی۔ مسکان کی رخصتی میں بس چند لمحے باقی تھے۔ وہ بابا سائیں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بابا سائیں، میں نے یہ نکاح صرف آپ کی خاطر کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب فیصلہ آپ نے لیا ہے تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ بابا سائیں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر وہ جانتی تھی کہ دل میں وہ بھی رو رہے ہوں گے۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ایک بڑی حویلی میں لے جایا گیا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی ایک ملازم نے مؤدب انداز میں کہا، بی بی جی آپ آ جائیں، صاحب جی لیٹ ہو جائیں گے۔ مسکان کے چہرے پر ایک پل کے لیے اداسی چھا گئی۔ وہ جو خوشی کچھ دیر پہلے محسوس کر رہی تھی اب ایسے غائب ہو گئی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گھبرا کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا نکاح تو زاریان سے ہوا ہے نا، پھر وہ کہاں ہے؟ مجھے کہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ملازم نے سر جھکا لیا، جیسے کوئی تلخ حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تبھی ایک ملازمہ قریب آئی اور دھیرے سے بولی، بی بی جی دراصل صاحب جی تو اس وقت باہر ہوتے ہیں، وہ رات کو کافی دیر کے بعد گھر آتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، آرام کریں، میں آپ کو صاحب جی کا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ یہ سن کر مسکان کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ ملازمہ اسے زاریان کے کمرے میں لے آئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ مسکان کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، بس اتنا پتا تھا کہ ولید نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ کچھ ہی لمحے پہلے اس کا نکاح ولید سے ہونے والا تھا، ولید جس کے ساتھ اس کا رشتہ 6 ماہ پہلے طے ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے والے شوہر کے طور پر دیکھتی رہی تھی۔ وہ جیسا چاہتی تھی ولید بالکل ویسا ہی تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اچانک بابا سائیں نے آ کر بتایا کہ اس کا نکاح ولید سے نہیں زاریان سے ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مسکان کے چہرے کی ساری خوشی ماند پڑ گئی۔ بابا سائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ زاریان نکما انسان ہے، میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ دلہن کے جوڑے میں ملبوس باپ کے سامنے ضد کرنے لگی۔ بابا سائیں نے گہری سانس لی اور دھیمے مگر سخت لہجے میں بولے، بیٹا پھر کس سے تمہارا نکاح ہوگا؟ ولید سے، جس نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی اس کے گھر والوں کا فون آیا تھا، وہ لوگ نہیں آ رہے۔ یہ سنتے ہی مسکان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر کی دنیا الٹ کر رکھ دی ہو۔ اور اب وہ اس حویلی میں، اس اندھیرے کمرے میں زاریان کی دلہن بن کر کھڑی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کچھ دیر پہلے تبھی بابا سائیں نے مسکان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے بولے، زاریان چاہے جتنا بھی برا ہو مگر وہ میرے دوست کا بیٹا ہے، وہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، یہ میری ضمانت ہے۔ یہ الفاظ گویا فیصلے کی مہر تھے، اور یوں مسکان کا نکاح زاریان سے ہو گیا۔ مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ زاریان ایک پل کے لیے بھی اسے دیکھے گا نہیں۔ وہ تھکن سے چور تھی، دل بوجھل ہو چکا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ساری زرق برق اور بناوٹ اتار کر فوراً سو جاتی، مگر اچانک ایک خیال ذہن میں بجلی کی طرح کوندا، اگر زاریان نے اس بات کو جواز بنا کر شکایت کر دی تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہی سوچ کر اس نے گھونگھٹ پھیلایا اور زاریان کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف زاریان اپنے دوست کے ساتھ موجود تھا۔ یار کتنا لمبا ہاتھ مارا ہے تو نے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تجھے ایک ایسی نیک پردے دار لڑکی مل گئی۔
तेरी तो लॉटरी ही निकल आई। असद ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए ज़ारियान को देखा, जो खामोशी से सिगरेट के धुएं में गुम बैठा था। ज़ारियान के लबों पर जहरखंद मुस्कुराहट उभरी। जहर लगती है मुझे वो लड़की। मेरे बाबा ने मेरा निकाह ऐसी लड़की से करवा दिया जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं। वो मेरी बीवी बनकर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं यहां बैठा हूं। ज़ारियान की तलखी से भरपूर बात सुनकर असद ने कहकहा लगाया, ये क्या बातें कर रहे हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ऐसी लड़की से निकाह कैसे कर सकता है जिसे कभी देखा भी ना हो? क्या तूने अभी तक उसे नहीं देखा? ज़ारियान ने नफी में सर हिलाया, जैसे शर्मिंदा हो या फिर कहीं ना कहीं दिल में पछता रहा हो। फिर तू सारी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजारेगा? असद ने हैरत से पूछा, फिर अचानक मायने खेज अंदाज में बोला, वैसे ज़ारी, मुझे तो लगता है कि उस लड़की में ही कोई खराबी है, तभी उसका पहला होने वाला शौहर उसे छोड़कर चला गया। पता नहीं वो पाक दामन है भी या नहीं। हर वक्त चेहरा छुपाए फिरती है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। और ये हफीज साहब वैसे ही बड़े मौलवी बनते हैं। अब जब अपनी बेटी की बारात नहीं आई तो तुम्हारे बाबा के आके जाकर रोने लग गए होंगे। ये सुनकर ज़ारियान की आंखों में खून उतर आया। गुस्से की शिद्दत से उसकी मुट्ठियां भींच गईं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो असद। वो तेजी से उठा, आंखों में इंतकाम की चिंगारियां चमकने लगी। मैं भला ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकता हूं? मुझे फौरन कुछ करना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। ये कहते ही वो लंबे डग भरता वहां से निकल गया। जैसे ही मुस्कान ने घूंघट उतारा और घड़ी की तरफ देखा, 3:30 बज रहे थे। ज़ारियान अभी तक नहीं आया था। दिल में एक अनजाना सा खौफ था, मगर फिर अचानक उसे कदमों की चाप सुनाई दी। वो फौरन दोबारा घूंघट करके पुरसकून बैठ गई। दरवाज़ा धड़ाम से खुला और वो खौफ से पीछे हट गई। ये ड्रामा बंद करो। ज़ारियान की करख्त आवाज़ कमरे में गूंजी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी बदकिरदार लड़की से शादी निभाऊंगा? मेरे बाबा ने तुम्हारे अब्बा की बातों में आकर ये निकाह तो कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी नहीं मानूंगा, समझी? उसकी आवाज़ जहर में बुझी हुई थी। ये दिखावा बंद करो। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी शक्ल देखने का। ये जो नेक और पाकीज़ा बनने का ड्रामा कर रही हो, मुझे सब मालूम है तुम कितनी पाक दामन हो। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि तुम्हारा होने वाला पहला शौहर तुम्हें धुतकार कर चला गया और अब तुम्हें मेरे सर पर थोप दिया गया। मेरे बाबा को और कोई नहीं मिला था। उसने गुस्से में अपना कोट उतारा और बेड पर फेंक दिया। मुस्कान के दिल पर जैसे कोई तेज धार चाकू चल गया हो। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने जब्त कर लिया। कुछ देर बाद दरवाज़ा जोर से बंद हुआ तो उसने बददिली से घूंघट उतार कर बेड पर फेंक दिया। आंसू साफ किए और खुद से सवाल करने लगी, बाबा साईं, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मैं अपनी शादी कैसे कामयाब करूंगी? ये सोचते सोचते कब नींद आ गई उसे एहसास भी ना हुआ। दूसरी तरफ ज़ारून शाह अपने बेटे पर बरस पड़े। ये सब क्या है ज़ारियान? तुम घर में क्यों नहीं थे? ज़ारून शाह की सख्त आवाज़ फ़ोन में गूंजी। हाँ, मानता हूं कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ की वजह से रात को देर से आया, लेकिन फिर पता चला कि तुम सारी रात घर नहीं आए। ज़ारियान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फ़ोन बंद कर दिया। गुस्से में आकर ज़ारून शाह ने फ़ोन दीवार पर दे मारा। ज़ारून शाह एक बड़े बिजनेसमैन थे और बाबा साईं से उनकी दोस्ती एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जो वक्त के साथ गहरी हो गई। वो तेज़ी से उठे और बाहर निकले। सामने मुस्कान खड़ी थी, जिसने दुपट्टे को हिजाब की तरह सर पर खूबसूरती से सेट किया हुआ था। जैसे ही उसने ज़ारून शाह को देखा, फौरन आगे बढ़ी और मौदबाना सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। ज़ारून शाह ने धीरे से जवाब दिया, मगर चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार नुमाया थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे बेटे ने आपके साथ बदतमीज़ी की। आपको फौरन मुझे कॉल करनी चाहिए थी, मैं आकर उसे रोक लेता।
مسکان کی وہ لمحاتی خوشی پل میں غائب ہو گئی۔ نہیں انکل، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں اسے ساری زندگی نظر نہ آؤں تو اب میں ہمیشہ اس سے دور رہوں گی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں کہ میں اس پر زبردستی مسلط رہوں۔ بابا سائی نے زبردستی میرا نکاح اس سے کروا دیا، لیکن اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے کردار پر انگلی اٹھائے۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز رند گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ زاریان نے واقعی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ زارون شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ان کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ سخت لہجے میں بولے، مگر مسکان مزید کچھ کہے بغیر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دوپہر کے وقت جاگا تو گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ یہ اس کا ذاتی فلیٹ تھا۔ جیسے ہی اس نے موبائل اٹھایا، باپ کی بے شمار مسڈ کالز دیکھ کر چونک گیا۔ فوراً تیار ہو کر حویلی پہنچا۔ فرصت مل گئی تمہیں حویلی آنے کی؟ یہ کوئی وقت ہے؟ زارون شاہ کی گرجدار آواز گونجی۔ زاریان نے بیزاری سے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی۔ بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب آپ اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر چلائیں گے؟ اگر اس کے ساتھ برا ہوا تو میرے ساتھ کیا اچھا ہوا تھا؟ میری زندگی سیٹ تھی، لیکن آپ نے سب برباد کر دیا۔ جلد بازی میں فیصلے کر کے مجھے ایسی لڑکی سے باندھ دیا جس کا پہلا شوہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ زارون شاہ کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ان کا صبر جواب دے رہا تھا، مگر زاریان کے دل میں بھی بغاوت کی چنگاری سلگ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر سے بولا، اس سے میرا نکاح کروا دیا صرف اس کی عزت بچانے کے لیے۔ زاریان کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تک نہیں سوچا کہ آخر اس لڑکی نے ایسا کیا کیا جو اس کا ہونے والا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ بابا آپ نے بھی تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ زارون شاہ نے جیسے ہی بیٹے کی بات سنی، ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ یہ فضول باتیں مت کرو زاریان، میں آنکھیں بند کر کے مسکان پر بھروسہ کرتا ہوں، تم ہی اس کے لائق نہیں ہو۔ میں اس کے لائق نہیں؟ زاریان نے طنزیہ ہنسی ہنستے کہا۔ وہ لڑکی میرے لائق نہیں ہے۔ جب اس کے باپ نے اسے آئینہ دکھایا، تم اسے ڈیزرو نہیں کرتے۔ تم جانتے ہو زاویار، کوئی بھی نیک سیرت لڑکی تم سے شادی نہ کرتی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مسکان تمہیں یوں ہی مل گئی۔ یہ سن کر زاریان شاہ کا صبر بھی جواب دے گیا۔ تبھی وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی مسکان نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، اس نے فوراً اپنا آنچل چہرے پر ڈال لیا۔ زاریان اندر آیا، لیکن اس پر ایک نظر ڈالنے کی زحمت نہ کی۔ میرے کپڑے تیار کرو، مجھے آفس جانا ہے۔ اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا۔ مسکان نے غصے سے سر اٹھایا۔ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، یاد ہے نا کل رات تم نے مجھے کیا کچھ کہا تھا؟ تو پھر میں کیوں تمہارے کپڑے تیار کروں؟ یہ کہہ کر وہ بنا کوئی اور بات کیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عین اسی وقت ملازمہ اندر آئی اور زاریان کے کپڑے نکالنے لگی، مگر اس کے چہرے پر مسکان کے رویے کی حیرانی صاف لکھی تھی۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ زاریان نے جو کچھ کہا وہ غصے میں کہا تھا، لیکن اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یوں خفا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ زارون شاہ نے مسکان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مسکان نے سیدھے لہجے میں جواب دیا، نہیں انکل، یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ آپ کا بیٹا میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں کہ وہ دیکھے۔ جیسے ہی زاریان کمرے میں آیا، اس نے مسکان کو چہرہ ڈھانپتے دیکھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، بابا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میری بیوی ہو کر بھی مجھ سے ہی اپنا چہرہ چھپا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ جاؤں۔ مسکان نے اس بار چپ رہنے کے بجائے فوراً جواب دیا، میں بالکل نہیں چاہتی کہ میرا پاکیزہ چہرہ تم جیسے بدکردار انسان کے سامنے بے نقاب ہو۔ میری عزت تمہاری گندی نظروں کے قابل نہیں ہے، سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے تیزی سے نکل گئی، جبکہ زاریان اپنی جگہ پر کھڑا حیرت اور غصے سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔
بابا دیکھیے آپ نے اس چھٹانگ جیسی ضدی لڑکی کو، کتنی لمبی زبان ہے اس کی، وہ دھاڑا۔ میں کبھی بھی اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اور آپ ابھی اور اسی وقت طلاق کے کاغذات تیار کروائیں، میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی زاریان وہاں سے نکل گیا، جبکہ زارون شاہ سر تھام کر رہ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی مسکان، تم میری شادی میں نہیں آؤ گی؟ ایسا کیسے چلے گا؟ جویریہ، جو مسکان کی خالہ کی بیٹی تھی، ناراضگی سے بولی۔ اس کی شادی میں اب کچھ دن رہ گئے تھے۔ مسکان نے بمشکل خود کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا، نہیں جویریہ، میں نہیں آ سکتی، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی کزن کی خوشیوں میں شریک ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ وہاں گئی تو ہر کوئی تکلیف دہ سوال کرے گا۔ تمہاری شادی کیسی جا رہی ہے؟ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا؟ تم اپنی مرضی سے باہر نکلی یا نہیں؟ یہ سوالات اسے چین سے جینے نہیں دیتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی تکلیف ایک تماشا بن جائے، اسی لیے اس نے بہانہ بنا کر جویریہ کو انکار کر دیا۔ لیکن جب زارون شاہ کو معلوم ہوا کہ مسکان کی کزن کی شادی ہے تو انہوں نے فوراً فیصلہ سنایا۔ مسکان بیٹا، تمہیں ضرور جانا چاہیے، اور تمہارے ساتھ زاریان بھی جائے گا۔ فکر مت کرو، بس شادی کی تیاری کرو۔ مسکان حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انکل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زاریان میری کزن کی شادی میں کیوں جائے گا؟ زارون شاہ مسکرا کر بولے، یہ میرا کام ہے، بس تم تیاری کرو، دیکھنا زاریان وہاں ضرور جائے گا۔ اور ہاں، تمہارا بیگ تیار کرو، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ مسکان کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ وہ 2 دن پہلے ہی جویریہ کے ہاں پہنچ گئی۔ جویریہ نے اسے بار بار ستایا۔ زاوی بھائی کب آئیں گے؟ مسکان نے بے دلی سے جواب دیا، کچھ میٹنگز کے بعد آ جائیں گے۔ پر دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ زاریان کو ایسی شادیوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ نہیں بابا، میں ان لو کلاس لوگوں کی شادی میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ زاریان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ میرا وہاں جانا ضروری نہیں ہے، وہ جا چکی ہے نا، تو کافی ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ زارون شاہ نے بیٹے کو تیز نظروں سے گھورا۔ تم نہیں جاؤ گے تو پھر حویلی سے بھی باہر نہیں نکلو گے، میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں جاتے۔ بابا لیکن، زاریان نے احتجاج کرنا چاہا۔ زارون شاہ کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ تم وہاں اپنے لیے نہیں، میرے لیے جاؤ گے۔ اگر کسی نے پوچھا کہ ہماری فیملی سے کوئی نہیں آیا تو سب لوگ باتیں بنائیں گے، ہماری امیج کا کیا ہوگا؟ زاریان، کبھی تو اپنے علاوہ بھی کچھ سوچ لیا کرو۔ زاریان جان گیا تھا کہ باپ کے فیصلے کے آگے اس کی کوئی نہیں چلے گی۔ دانت پیستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ڈیڈ، میں صرف اسی دن جاؤں گا۔ نہیں، زارون شاہ کا حکم اٹل تھا، تم ابھی جاؤ گے اور 2 دن وہاں رہو گے۔ میں نے جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ زاریان سر تھام کر رہ گیا۔ کوئی جواز باقی نہیں تھا، کوئی حجت کارگر نہ ہوئی، مگر اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ کم از کم مسکان پہلے جا چکی تھی۔ گاڑی تیار تھی اور وہ بادل نخواستہ فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں جویریہ کے خاندان نے شادی کے لیے 1 ہفتے کے لیے جگہ بک کر رکھی تھی۔ جویریہ کی نظر جیسے ہی زاریان پر پڑی، وہ چیخ کر مسکان کے پاس بھاگی۔ مسکان، زاوی بھائی آ گئے، بھائی آ گئے، وہ اتنے جوشیلے انداز میں بولی کہ مسکان ایک دم ساکت رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ابھی آئے؟ مسکان نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور تمہیں پتہ ہے زاریان بھائی نے کچھ نہیں کہا، عجیب سا موڈ لگ رہا تھا ان کا۔ مسکان کے دل میں ایک اضطراب سا پیدا ہوا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ اتنے میں دادی اماں زاریان کو تھامے اندر لے آئیں، جہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ مسکان کا دل چاہا کسی طرح وہ اپنا چہرہ چھپا لے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر ایسا کیا تو اس کی بہنیں، کزنز اور سہیلیاں سوالات کی بوچھاڑ کر دیں گی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ کر سکی۔ دوسری طرف زاریان بھی ہر جانب بس مسکان کو ہی تلاش کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک انجانی بے چینی تھی، ایک اضطراب
जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वो पछताने लगा कि काश वो मुस्कान का चेहरा देख पाता, पर उसे अपनी बीवी को देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अब उसे कोफ्त हो रही थी कि बिला वजह ही इस शादी में आया। वो बेख्याली में सीढ़ियां चढ़ रहा था जब अचानक सामने से आती एक लड़की से टकरा गया। मुस्कान के कदम डगमगाए और वो गिरने लगी, मगर ज़ारियान ने फौरन उसे दोनों हाथों से थाम लिया। मुस्कान ने खौफ से आंखें बंद कर ली थीं, जबकि ज़ारियान उसे यूं देख रहा था जैसे उसने इतनी हसीन लड़की पहले कभी ना देखी हो। ओह सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था, ज़ारियान की आवाज़ गूंजी। यही आवाज़ सुनकर मुस्कान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने फौरन आंखें खोलीं, मगर इस बार उसने लेंस लगा रखे थे, जिसकी वजह से ज़ारियान उसकी असली आंखों का रंग ना देख सका, वरना शायद वो पहचान ही जाता कि यही उसकी अपनी बीवी है। मुस्कान फौरन खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए एक कदम पीछे हटी। आपको देखकर चलना चाहिए, ये आपका घर नहीं है। ज़ारियान हैरान रह गया। आप मुझसे इतनी तल्ख लहजे में क्यों बात कर रही हैं? मगर मुस्कान ने कोई जवाब दिए बगैर रुख मोड़ लिया और तेजी से कमरे की तरफ बढ़ गई। ज़ारियान ने उसका कमरा देख लिया था और अभी तक यही सोच रहा था कि वो अपनी बीवी से नहीं मिला। इतने में जवेरिया सामने आ गई। ओह, लगता है आप अपनी बेगम को तलाश कर रहे हैं, वो शोखी से बोली। ज़ारियान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर कुछ कह नहीं सका। जवेरिया ने शरारत से मुस्कुराते हुए एक कमरे की तरफ इशारा किया। ये रहा आपकी बीवी का कमरा। जब भी हम फार्म हाउस आते हैं, आपकी बेगम को यही रूम पसंद आता है। ज़ारियान के दिमाग में जैसे बिजली कूदी। क्या? वही लड़की जो कुछ देर पहले इस कमरे में गई थी। उसे अचानक तमाम चीज़ें जोड़ती हुई महसूस हुई। कुछ ही देर बाद वो उसी कमरे की तरफ जा रहा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। तब उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर आया तो बेड पर एक आसमानी रंग का जोड़ा बिखरा पड़ा था। ज़ारियान ने दरवाज़ा बंद कर दिया और दूसरी तरफ मुंह मोड़कर मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। चंद लम्हे बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। मुस्कान बाहर निकली, मगर सामने खड़े लंबे वजूद को देखकर एकदम सहम गई। ज़ारियान का चेहरा दूसरी तरफ था, मगर उसकी मजबूत खदोकाल देखकर ही मुस्कान के हाथ पैर फूल गए। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ज़ारियान ने उसकी आवाज़ सुनते ही चेहरा मोड़ा और जैसे ही उसका सामना मुस्कान से हुआ, उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। ओह सॉरी, मैं यहाँ बस। वो कुछ कहने ही वाला था कि मुस्कान का पैर फिसला। ज़ारियान ने फौरन आगे बढ़कर उसे थाम लिया। मुस्कान के तो होश ही उड़ गए। ज़ारियान की गिरफ्त में आकर वो साकित हो गई। वो बमुश्किल बोल पाई, आप कौन हैं? ज़ारियान ने गहरी नज़रों से उसे देखा और आहिस्ता से बोला, मैं अपनी वाइफ को तलाश कर रहा था। आपने मेरी वाइफ को देखा है? ये सुनते ही मुस्कान का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो नज़रें चुरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ज़ारियान ने गौर से उसे देख लिया तो फौरन पहचान जाएगा कि वही मुस्कान है। आप इस कमरे से जाएं। आपको इजाज़त लेकर आना चाहिए था। आपकी बीवी कहाँ है मुझे नहीं मालूम, वो शायद बाहर होंगी। मुस्कान ने फौरन झूठ बोला। ज़ारियान उसे मशकूक नज़रों से देखता रहा, फिर खामोशी से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद करके मुस्कान ने गहरी सांस ली। ये वही ज़ारियान है जो मुझे पहचान नहीं पा रहा और ऊपर से मुझसे इतने मीठे लहजे में बात कर रहा है। वो दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी। इसे मसा चखाने का वक्त आ गया है। मुस्कान ने जवेरिया का सहारा लिया, जिसने जवेरिया को पूरी हकीकत बता दी। वो भी हैरान रह गई। उसके सवालात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर वो ज़रा संजीदा होकर बोली, मुस्कान, अगर मैं ज़ारियान से कहूँ कि वो मेरी सहेली है और मैं उसका नंबर दे दूँ तो वो मुझ पर यकीन कैसे करेगा? उसे तो यही लगेगा कि मैं बिला वजह तुम्हारा घर क्यों उजाड़ूं। मुस्कान ने फौरी जवाब दिया, किसी मुलाजमा को ये काम करने दो। जवेरिया ने फौरन अपनी सहेली फरीहा को शामिल कर लिया।
فریحہ زاریان کے پاس گئی اور نمبر تھماتے ہوئے بولی، یہ میری دوست فریحہ ہے، 2 دن بعد یہاں سے چلی جائے گی۔ میں نے اس کا نمبر آپ کو اسی لیے دیا ہے کیونکہ وہ خود نہیں چاہتی کہ یہ بات کسی کو معلوم ہو۔ زاریان نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، فکر مت کریں، شکریہ۔ مسکان کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، زاریان کا ہی میسج تھا، فنکشن کے بعد باہر آنا، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ پڑھ کر مسکان کا دل بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود کسی اور لڑکی سے چکر چلا سکتا ہے۔ فنکشن کے بعد مسکان مقررہ جگہ پر پہنچ گئی۔ اچانک پیچھے سے زاریان کی آواز آئی، تو آپ ہیں فریحہ، بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے اپنا نمبر دیا۔ مسکان کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے چہرے پر نارمل تاثرات رکھے۔ وہ پلٹی تو زاریان سنجیدہ ہو چکا تھا۔ کچھ اچھا نہیں لگ رہا جو میں نے آپ کو یوں بلایا ہے، مسکان نے ایک اداکارہ کی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا میں جان سکتی ہوں آپ سنگل ہیں یا انگیجڈ؟ زاریان مسکرا کر بولا، نہیں، میں بالکل سنگل ہوں، بس ایک اچھے لائف پارٹنر کی تلاش ہے۔ یہ سن کر مسکان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اچھا، تو پھر مجھے اپنے والدین سے ملوائیے تاکہ جلد از جلد ہماری منگنی ہو جائے، کیونکہ میں تو اس کے فوراً بعد اپنی سٹی چلی جاؤں گی۔ زاریان کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ کیا ہوا، یہ بات پسند نہیں آئی یا پھر آپ مجھے اپنی فیملی سے ملوانا نہیں چاہتے؟ زاریان جلدی سے بولا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ ابھی میرے ساتھ چلیں۔ مسکان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ مسکان زاریان کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ صرف اپنے سسر کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کس حد تک گر چکا ہے۔ گاڑی جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی، مسکان زاریان کے پیچھے پیچھے اندر چلی آئی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچے، زارون شاہ نے اپنی بہو اور بیٹے کو ایک ساتھ دیکھا تو خوش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ارے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، تم دونوں ایک ساتھ ہو۔ مسکان نے ایک نظر زاریان پر ڈالی جو ہکا بکا کھڑا تھا۔ ہاں انکل، لیکن آپ کے بیٹے کو یقین دلانے کے لیے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنا پڑا۔ یہ سن کر زاریان کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ بابا، وہ دراصل یہ لڑکی فریحہ ہے، میں اسے آپ سے ملوانے لایا ہوں۔ زاریان کی بات سن کر زارون شاہ کے چہرے سے خوشی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ یہ کیسی بکواس کر رہے ہو تم؟ ان کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ بابا، دراصل میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، زاریان نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ فریحہ، یہ میرے بابا ہیں، مسٹر زارون شاہ۔ مسکان جو دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، زارون شاہ کو دیکھ کر ایک بار پھر مسکرا دی، پھر فوراً بولی، دیکھا انکل، آپ کا بیٹا مجھے پسند کرتا ہے نا مسٹر زاریان؟ زاریان نے مسکان کو ایک سرسری سی نظر سے دیکھا، مگر وہ اب تک معاملہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ تو تم میرے بابا کو جانتی ہو؟ وہ مشکل سے بول پایا۔ مسکان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ہاں، کیوں نہیں، یہ میرے سسر ہیں، میں انہیں کیسے نہیں پہچان سکتی؟ یہ سنتے ہی زاریان کے چہرے کا رنگ مزید فک ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے زارون شاہ کا ہاتھ بلند ہوا اور زاریان کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا گیا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے زاریان؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ زارون شاہ کی آواز گونج اٹھی۔ یہ تمہاری اپنی بیوی ہے جس کی تم نے کبھی شکل تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی، اور آج تم اسی کے عشق میں مبتلا ہو کر میرے پاس اس کا رشتہ لے کر آئے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ زاریان ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے جلتے ہوئے گال پر تھا اور نظریں مسکان پر جم گئیں۔ تم؟ مسکان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں بولی، انکل، آپ نے دیکھ لیا نا آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ اس کے یہ کرتوت ہیں، اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، مگر اپنے بابا سائیں کی خاطر میں اس زیادتی کو نبھا رہی ہوں۔
اس نے گہری سانس لی اور کہا، اور سوری، میں نے آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ کھیل کھیلا کیونکہ اسے آئینہ دکھانے کا میرے پاس یہی راستہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ ایک نظر زاریان پر ڈالتی ہوئی سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ آج اس کے دل کو عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے سب کچھ جیت لیا ہو۔ وہ بار بار زاریان کی حیران شکل یاد کر کے مسکرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے زاریان سے بدلہ لے لیا ہے۔ دوسری طرف زاریان کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ جس حسین لڑکی پر اس کا دل آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی تھی۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آ رہے تھے جب وہ مسکان کے اتنا قریب تھا مگر پھر بھی اسے پہچان نہیں پایا۔ باپ کے طنز، لوگوں کے تانے اور اپنی ہی بے عزتی نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ سیدھا اپنے دوست کے پاس گیا جو اس کے فلیٹ میں رہتا تھا۔ دونوں سگریٹ کے کش لگا رہے تھے جب اس کے دوست اسد نے پوچھا، یار کب تک اپنی بیوی سے نظریں چراتے رہو گے؟ کم از کم اس کا چہرہ تو دیکھ لو۔ تمہاری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک تم نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ یہ سنتے ہی زاریان کے دماغ میں مسکان کا حسین چہرہ ابھرا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر وہ واقعی خوبصورت ہوئی تو؟ اسد ہنس پڑا، خوبصورت؟ تب تو یہاں میرے ساتھ سگریٹ نہیں پھونک رہا ہوتا۔ زاریان نے گہری سانس لی اور آنکھیں موند لی۔ اگلے روز جب وہ واپس حویلی آیا تو وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے شور سنا۔ مسکان کسی کو جانے کے لیے کہہ رہی تھی اور سامنے ہاتھ جوڑے ایک شخص کھڑا تھا۔ ولید، مسکان واپس آ جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میری ماں تم جیسی حسین لڑکی سے میری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ مام نے اپنی بہن کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے غلطی کی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مسکان نے سختی سے کہا، ولید میں شادی شدہ ہوں، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر ولید نے اچانک اس کی کلائی تھام لی اور غصے سے بولا، میں جانتا ہوں تمہارا شوہر تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اس نے تو تمہاری شکل بھی آج تک نہیں دیکھی۔ یہ جملہ زاریان کے کانوں میں زہر کی طرح گھل گیا۔ ایک لمحے میں وہ آگے بڑھا اور ولید کا گریبان پکڑ کر اسے ایک زوردار گھونسا دے مارا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی؟ ولید نے خود کو سنبھالا اور زاریان کو تانے دیتے ہوئے کہا، اور تم کیسے شوہر ہو جو اپنی بیوی کو کبھی عزت دینا تو دور، اس کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا؟ زاریان نے ولید کو مزید مارنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر لوگوں نے دونوں کو الگ کر دیا۔ ولید جاتے جاتے چیخ کر بولا، مسکان، میں تمہیں اس رشتے میں نہیں رہنے دوں گا، تم اس سے علیحدگی لے لو، میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ زاریان کی نظریں آہستہ آہستہ مسکان کی طرف اٹھی مگر مسکان کے چہرے پر حقارت بھری خاموشی تھی۔ اس کے دل میں شدید بے چینی اتر آئی تھی۔ کیا واقعی وہ مسکان کے لائق تھا؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اندر۔ زاریان کی آواز سخت تھی، جیسے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو۔ مسکان کو لگا جیسے وہ کوئی اجنبی ہے جس کے چہرے پر کئی راز چھپے ہوں۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد زاریان اندر آیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں سوالات کی بوچھاڑ۔ وہ تم سے ملنے کیوں آیا تھا؟ کس لیے؟ زاریان نے بے چینی سے پوچھا۔ مسکان نے تیز لہجے میں جواب دیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں آیا تھا اور نہ ہی میں نے اسے کچھ پوچھا۔ تم اتنے سوال کیوں کر رہے ہو؟ تم نے بھی کون سا مجھے قبول کیا تھا؟ اب کس حق سے مجھ پہ سوالات کر رہے ہو؟ زاریان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس بیڈ سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، کچھ سوچ رہا تھا۔ مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے،
मेरा ड्रेस तैयार कर दो। अगले रोज जारियान ने जैसे ही मुस्कान को देखा तो उसे आजमाने के लिए फौरन ही काम का कहा, जैसे वो देखना चाहता हो कि मुस्कान उसका काम करेगी या नहीं। मुस्कान जारियान का सूट सेट कर रही थी। अचानक जारियान ने उसका हाथ थाम लिया। मेरी बात गौर से सुनो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वलीद फिर से तुमसे राब्ता करने की कोशिश करे। उसने तुम्हें छोड़ दिया था और मैंने तुम्हारा हाथ थामा था। मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया, ये मत भूलो। जारियान की आवाज में सख्ती थी। मुस्कान ने झटके से अपना हाथ छुड़वा लिया। हाथ थामा था? तुम भूल गए कि शादी की पहली रात ही तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था। तुम्हें तो मेरा चेहरा देखना भी गवारा नहीं था और अब तुम मुझे रोक रहे हो। तुम एक ज़ाहिरी हुस्न परस्त मर्द हो। जारियान अपनी बीवी से मुंह मोड़कर किसी और के इश्क में मुब्तला हो गए थे। मेरा हसीन चेहरा देखा तो तुम मुझ पर आशिक हो गए। तुम मेरी रूह तक नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं, मुद्धाड़ कर बोली थी। मुस्कान के गुस्से से भरे अल्फाज जारियान के दिल पर नश्तर की तरह लगे। मैंने अगर किसी से इश्क किया है तो वो लड़की मेरी बीवी ही थी। अल्लाह ने मुझे किसी गलत कदम से बचा लिया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जारियान ने नजर चुराई। मुस्कान ने रुख मोड़कर सख्त लहजे में कहा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी उस बेरुखी को नहीं भूलूंगी। और हाँ, तुमने तो मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं किया था, तो अब मैं कभी कोशिश नहीं करूंगी कि तुम मेरा चेहरा देख सको। ये कहकर मुस्कान जाने लगी, लेकिन जारियान ने झपट कर उसका हाथ थाम लिया। होश में हो? ये कैसी फजूल बातें कर रही हो? तुम मेरी बीवी हो। जारियान की गिरफ्त मजबूत थी। उसकी नज़र मुस्कान के सर पर गई थी, जिसने सख्ती से हिजाब से अपना सर ढांपा हुआ था, और फिर अचानक उसने मुस्कान का हिजाब खींचकर बेड पर फेंक दिया। मुस्कान सकते में आ गई। तुम होश में हो जारियान? ये क्या हरकत है? जारियान ने सख्त लहजे में कहा, शौहर हूं तुम्हारा, अगर मैंने ये हरकत की है तो इसमें क्या बुराई है? ये कहते ही जारियान ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुस्कान का दिल जैसे किसी खौफ में धड़कने लगा। वो जान चुकी थी कि जारियान क्या करने वाला है। वो एकदम पीछे हटी, मगर जारियान करीब आ चुका था, और फिर अगले ही पल मुस्कान के बंद बाल एक हाथ आगे बढ़ाकर उसने कैचर से आज़ाद किए थे, जो आबशार की तरह पूरी कमर के गिर्द फैल गए थे। कुछ आवारा लटें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। एक लाली उसके चेहरे पर फैल गई थी। अचानक जारियान ने उसका हाथ थामकर बेड पर बिठाया और नरम लहजे में बोला, मुझे तुम्हारा ये रवैया पसंद नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुस्कान का गुस्सा भड़क उठा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जिंदगी इसीलिए गुजारना चाहते हो क्योंकि तुमने मेरी खूबसूरती देखी है, लेकिन मेरी रूह में नहीं उतर सकते। जब तक तुम्हें मेरी रूह से मोहब्बत नहीं होगी, मैं खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। मुस्कान ने जारियान के शिकंजे से खुद को निकाल लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जारियान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो बेबसी से चीखें मारने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मुस्कान को कैसे हासिल करे। उसके अंदर आग जल रही थी जो मजीद भड़क रही थी। बेचैनी में वो सिगरेट जलाता रहा, धुआं उड़ाता रहा, लेकिन उसके दिल का इज़्तिराब कम नहीं हो रहा था। अगली सुबह मुस्कान जैसे ही सीढ़ियां उतरने लगी, जारियान ने उसका हाथ थाम लिया। आज मेरी मीटिंग है, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे लिए ड्रेस तैयार करो। जारियान की आवाज़ में सख्ती थी। मुस्कान ने फौरन अपना हाथ झटक दिया, जैसे किसी गर्म शय को छू लिया हो, मगर फिर धीमे लहजे में बोली, ठीक है, ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है, मैं कर दूंगी। ये कहकर वो फौरन वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो जारियान की स्याह शलवार कमीज सेट करने लगी थी। जारियान उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था, जब अचानक जारियान उसके करीब आ गया। तुम्हें ये तो पता है कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, लेकिन तुम्हारा एक और फ़र्ज़ भी है।
तुम मुझसे मुंह नहीं फेर सकती। ज़ारियान की मध्यम मगर गहरी आवाज़ मुस्कान के वजूद में सरायत कर गई। मुस्कान की आंखों में हैरत के साथ एक अनजानी सी उलझन थी। वो घबराकर पीछे हटी और फौरन बोली, मुझे किचन में जाना है, अभी काम है। फिर नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं पहले भी साफ अल्फाज में कह चुकी हूं कि जब तक तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं होगी मैं खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। ये कहते ही वो ज़ारियान की गिरफ्त से निकलकर बाहर चली गई, जबकि ज़ारियान ठंडी आह भरकर वहीं खड़ा रह गया। ज़ारियान का दिल बोझल हो चुका था। इसी दौरान उसे पता चला कि उसका सबसे करीबी दोस्त असद निकाह कर चुका है। घर वालों के दबाव पर असद ने अपनी कज़न से शादी कर ली थी और वो अपनी नई ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ था कि उसने ज़ारियान को खबर तक ना दी। ये जानकर ज़ारियान को शदीद धचका लगा। जिस दोस्त के साथ वो हर बात शेयर करता था, जिसके साथ हर खुशी हर गम बांटता था, वो अब इसे नज़रअंदाज कर चुका था। ज़ारियान को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अपनी ही बीवी के बारे में अपने दोस्त से बातें करना, उसके मामलात शेयर करना। अब वो अपनी तन्हाई में उलझ चुका था। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर चुका था। ज़ारियान का मामूल बस ऑफिस और घर तक महदूद हो चुका था। वो फ्लैट पर भी नहीं जा रहा था। उस दिन वो कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा सिगरेट सुलगा रहा था, जब अचानक मुस्कान ने उसे घूर कर देखा और तंजिया लहजे में बोली, लगता है तुम्हारे पास अब अपने दोस्तों के लिए वक्त नहीं बचा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया हो। ज़ारियान ने सिगरेट रागदान में मसल दिया और एक अंगारा बरसाती कड़ी नज़र मुस्कान पर डाली। अगले ही लम्हे वो बेड से उठा। मुस्कान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद आज उसकी खैर नहीं। ज़ारियान ने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया और मुस्कान की तरफ बढ़ा। बस बहुत हो गया, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। रही बात मोहब्बत की, तो तुम्हें हासिल करके ही मैं तुमसे मोहब्बत कर सकता हूँ। ज़ारियान की आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो फैसला कर चुका है कि अब उसे कोई चीज़ रोक नहीं सकती। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुस्कान उसकी गिरफ्त में मचल रही थी। वो नासमझी के आलम में बोली, जब तक तुम मुझे खुद के करीब नहीं आने दोगी मैं तुमसे मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ? रूह का रिश्ता तो तभी कायम होगा जब तुम मुझे अपने करीब आने दोगी। ज़ारियान के अल्फाज सुनकर मुस्कान का चेहरा जर्द पड़ गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कैसी बातें कर रहे हो? इनका कोई जवाब नहीं, मुस्कान ने लरसती आवाज में कहा, मगर अगले ही लम्हे ज़ारियान ने उसकी कलाई थाम ली। वो कुछ कहे बगैर उस पर झुक चुका था। मुस्कान ने मज़ाहमत की, मगर आज रात उसकी तमाम कोशिशें बेअसर साबित हुईं। वो हैरान थी कि इतनी जल्दी खुद को ज़ारियान के हवाले कर देगी, मगर ज़ारियान ने उसकी एक ना सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को किसी कैद में रखे हुए थी और अब वो कैद टूट चुकी थी। फजर की अजान सुनकर वो फौरन बिस्तर से उठी। मुस्कान फजर की नमाज के लिए जायनुमाज पर बैठी थी। जब उसने ज़ारियान की तरफ नज़र डाली तो वो खुली आंखों के साथ गहरे सुकून में मुब्तला नजर आ रहा था। क्या निकाह के रिश्ते में इतना भी सुकून हो सकता है? ये सवाल मुस्कान के दिल में गूंजा, जिसका जवाब वो खुद भी नहीं जानती थी। ज़ारियान रोज़ाना मुस्कान को फजर के वक्त जागते देखता था, मगर आज वो खुद भी जाग चुका था। उस सुबह मुस्कान ने हैरत महसूस की जब फजर के वक्त ज़ारियान बिस्तर से उठा, वज़ू किया और फिर थोड़े ही फासले पर जाए नमाज पर बैठ गया। मुस्कान की आंखों में हैरत थी जिसे वो यकीन ना कर पा रही हो। 1 महीने बाद उसके बाबा साईं से मुलाकात हुई। ज़ारियान उसे खुद उसके मैके छोड़ कर गया था। मुस्कान जब 1 महीने के बाद अपने बाबा से मिली तो उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, तो बेटी कैसा लगा ज़ारियान? अब तो शादी को कुछ वक्त हो गया है, तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि वो तुम्हारे लिए कैसा है। मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। शाम के वक्त ज़ारियान उसे लेने आया। गाड़ी हवेली जाने की बजाय किसी और सिमत मुड़ गई।
मुस्कान ने संजीदगी से पूछा। ये क्या, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ज़ारियान ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक होटल के सामने रोकी। ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे इस तरह के होटल पसंद नहीं, मुस्कान ने उलझ कर कहा, मगर ज़ारियान ने नरम लहजे में कहा, मैंने तुम्हारे लिए पर्दे का ख़ास इंतज़ाम किया है, यहाँ तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। ज़ारियान के अल्फाज में ऐसा हक था कि मुस्कान की सांसें रुकने लगीं। जैसे ही वो होटल में दाखिल हुए, मुस्कान ने हैरत से देखा कि एक तरफ पर्दे का ख़ास इंतज़ाम था, वहाँ कोई भी नहीं था। मुस्कान की आंखें चमक उठी, मगर अचानक किसी की आवाज़ गूंजी। ओह ज़ारियान, कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। ये आवाज़ ज़ारियान के दोस्त असद की थी। मुस्कान ने फ़ौरन अपना चेहरा छुपा लिया। ज़ारियान संजीदगी से खड़ा हुआ और असद के पास गया। ये क्या बदतमीज़ी है असद, तुम जानते हो कि मेरी बीवी पर्दा करती है, फिर तुम्हें यूं सामने आने की क्या ज़रूरत थी? ज़ारियान के गुस्से से असद लम्हे भर के लिए घबरा गया। वो बग़ैर कुछ कहे वापस चला गया। मुस्कान हैरत से ज़ारियान को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ारियान ने अपने दोस्त पर महज उसके लिए इतना गुस्सा किया। ज़ारियान के लिए उसकी बीवी का सुकून सबसे अहम था। ज़ारियान ने फ़ौरन आगे बढ़कर मुस्कान का हाथ थाम लिया, जैसे उसे किसी बहुत बड़े गुनाह का एहसास हो रहा हो। वो नरम लहजे में बोला, मुझे माफ़ कर दो मुस्कान, मैंने कितनी कोशिश की थी कि तुम्हें सुकून से अपने साथ लेकर जाऊं और कोई तुम्हें ना देखे। कहीं किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? मुस्कान उसकी बात पर मुस्कुरा दी। अरे कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, मैंने फ़ौरन खुद को संभाल लिया था। लेकिन उसके दिल में हैरानी की लहर दौड़ गई थी। ये वही ज़ारियान था जो पहले उसके पर्दे की परवाह नहीं करता था, और आज वो उसके लिए इतना मोहतात हो चुका था। ज़ारियान ने जैसे ही खाने का ऑर्डर दिया तो आगे बढ़कर खाना रिसीव करने लगा, बल्कि वेटर को भी उसने सख्ती से मना कर दिया। यूं मुस्कान आराम से खाना खाने लगी। खाने के बाद ज़ारियान उसे हवेली वापस ले आया। ज़ारून ने अपने बेटे का ये रूप देखा तो वो भी ठुठक कर रह गए। वो मुस्कान से सवाल करने वाले थे कि उनके बेटे ने कुछ बुरा तो नहीं किया। मुस्कान ने अपने ससुर से एक ही बात कही थी कि अंकल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ज़ारियान इतना बदल सकता है। ज़ारून शाह मुस्कान की बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन मुस्कान का दिल बेचैन था, जैसे कोई सवाल उसके लबों पर मचल रहा हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ारियान अपने दोस्त से दूर हो सकता है और उसकी खातिर अपने पक्के दोस्त से लड़ सकता है। वो सवाल उसे परेशान कर रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया। वो उस वक्त ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी जब अगले ही पल ज़ारियान उसके करीब आया और उदास लहजे में उससे बोला, मुस्कान, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर वो चौंक गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? ज़ारियान ने उसे कहा, मैंने आज तक तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हें तोहफा भी नहीं दिया। ये कहते ही उसने अपनी जेब से एक मखमली डब्बी निकाली। मुस्कान ये देखकर चौंक गई थी। ये क्या है? उसने सवाल किया तो ज़ारियान ने वो डब्बी खोली जिसके अंदर हीरे का हार चमक रहा था। वो हार निकाल कर उसने अगले ही पल मुस्कान की गर्दन में डाल दिया। मुस्कान ने वो चमकता हुआ हार देखा तो उसे यकीन नहीं आ रहा था। तभी घबरा कर वो अपना चेहरा ज़ारियान की जानिब मोड़कर बोली, ज़ारियान, तुम्हें जो दोस्त होटल में मिला था वो तो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त था, जिसे तुम अपने दिल की हर बात कहते थे। फिर तुम उससे नाराज़ क्यों हो गए? तुमने उस पर इतना गुस्सा क्यों किया और अब उससे मिलते क्यों नहीं? सब ठीक तो है, मेरी खातिर तुम उससे क्यों लड़ पड़े? ज़ारियान पहले तो खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर गहरा सांस लेकर बोला, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम मेरे ख्यालों में बसती हो। जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था तो मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मेरी बीवी हो। शायद मुझे सबक सिखाने के लिए तुमने प्लान बनाया था, लेकिन मैंने कभी तुमसे नाराज़गी महसूस नहीं की, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम जो भी कर रही हो वो सही है।
इसी लिए मेरे बाप ने जो मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे उस पर भी गुस्सा नहीं आया। मुस्कान हैरानी से उसे देखने लगी। ज़ारियान की नज़रें कहीं दूर माजी में गुम हो चुकी थी। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे उस दोस्त ने मेरी सोच में जहर घोल दिया था, तब मैं उसे दूर होता चला गया। मेरी शादी की रात उसी ने मेरे दिल में नफरत के बीज बोए थे। मुझे भड़काया था कि मैं तुम्हें कबूल ना करूं, और मैंने नासमझी में उसकी बातों को सच मान लिया। मुस्कान की आंखें हैरत से फैल गई। क्या तुमने एक लम्हे के लिए भी मेरा चेहरा देखने की ख्वाहिश नहीं की? ज़ारियान मुस्कुरा दिया। ख्वाहिश तो बहुत थी, मगर मैं तुम्हारे पर्दे का एहतराम करता था। हाँ, कभी कभार दिल चाहता था कि जब तुम सोई हो तो मैं तुम्हारा नकाब हटाकर तुम्हें देख लूं। लेकिन मैंने कभी खुद पर यह जुल्म नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी नज़रों में मज़ीद बुरा नहीं बनना चाहता था। मुस्कान की आंखें नम हो गई। ज़ारियान ने आहिस्ता से उसकी नमी को अपनी उंगलियों से मिटाया और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। उस लम्हे दोनों को एहसास हो गया कि उनकी मोहब्बत पाकीज़ा है और उनके दरमियान कायम रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी था। ज़ारियान ने उससे रिश्ता कायम तो कर लिया, पर कभी भी मुस्कान के साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती करने की उसने कोशिश नहीं की, क्योंकि वो रूह का रिश्ता चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।